स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। यह मुद्दा हर एक दे नाल जुड़िया होया है। यह मुद्दा हैगा टोल प्लाजिਆਂ ਦਾ मुद्दा। पिछले लंबे समय तो टोल प्लाजिਆਂ ਨੂੰ लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। टोल प्लाजा बंद कर ਦਿਓ, टोल प्लाजा खोल ਦਿਓ, ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ टोल प्लाजे ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, टोल प्लाजा बंद कर ਦਿਓ। जे टोल प्लाजा फ्री करना है तो धरना ला के उत्थे बह जाओ, लोगों को फ्री जान दो। जेकर टोल प्लाजा सियासी तौर पर बंद कराना तो सीएम साहब खुद टोल प्लाजा जिहड़ा वो बंद करने लई चले जाते हैं। किसानी अंदोलन दौरान पंजाब भर के टोल प्लाजे बंद रहे, जिसका नुकसान टोल कंपनियां कहदियां कि सानू होया, जबकि आंकड़े कहते हैं कि टोल कंपनियां ने रेट वधा के वो नुकसान की भरपाई भी कर ली। फिलहाल जो मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ਵੱਖ-ਵੱਖ टोल प्लाजिਆਂ ਤੇ जाके उसनू बंद कराते हैं, उन्होंने लैके वड्डे पद्धर ते सियासत हो रही है। कुछ लोग ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजिਆਂ की मियाद मुक चुकी है, जिन्हां टोल प्लाजिਆਂ ने अपने आप ही सवेरे बंद हो जाना हुंदा है। रात को 12 बजे टोल प्लाजिਆਂ की मियाद मुकदी है तो सवेरे उन्होंने बंद होना है, तो मुख मंत्री साहब पहला ही उत्थे पहुँच जाते हैं तो वो टोल प्लाजे बंद करा देंगे ने। मियाद पुग चुके टोल प्लाजे बंद करा देंगे ने। जे इन्ना ही है तो सूबे भर के टोल प्लाजे सीएम साहब क्यों नहीं बंद कराते, जो कहते हैं कि टोल प्लाजिਆਂ ते लोगों की लुੱਟ होंदी है, आम लोगों की लुੱਟ हो रही है इन्हां टोल प्लाजिਆਂ ते। तो समूह पंजाब दे विच भावें वो कौमी होण या फिर कौमी शारा ते होण या फिर अपने सूबई होण, वो टोल प्लाजे बंद क्यों नहीं करा ले जाते? एक वड्डा सवाल जिहड़ा है पंजाब की जनता के सामने जरूर है। वैसे जे आंकड़े ते नज़र मारी जाए तो पंजाब भर दे विच वड्डे पद्धर ते जिहड़े ने टोल प्लाजे रोज़ भरे जाते हैं। सो अज का मुद्दा टोले का रोला हैगा, जिस दे विच साडे नाल खास मेहमान जुड़े होणगे। अगे वधण तो पहला ग्राफिक के जरिए फटाफट कुछ पॉइंट तुहाडे नाल साझे करते हैं, फिर आपां अगे वधदे हां। टोलों का रोला की है? पंजाब के मुख्यमंत्री वालों बंद कराए जा रहे टोल प्लाजिਆਂ का रौला पै रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों बंद कराए जा रहे टोलों की सच्चाई की है, ये समझना बड़ा जरूरी है। म्याद खत्म हो चुके टोलों को मुख्यमंत्री वालों क्यों बंद कराया जाता है, ये समझना भी जरूरी है। कि सूबे भर के टोल बंद नहीं कराए जा सकते? जेकर वाकई गंभीरता हैगी है तो कि पिछलियां सरकारां वेले म्याद खत्म होने ते नहीं बंद हुंदे सी टोल प्लाजा? कि सूबे भर के बाकी टोल प्लाजे मुख्यमंत्री बंद नहीं करा सकते? और विरोधी तरह कहदियां ने फोकी वाहोवाही खट रहे ने मुख्यमंत्री। विरोधी तरह का सीधा सीधा इल्जाम है। एक होर टोल आंकड़े ने जिहड़े वो समझाने भी बड़े जरूरी ने। आंकड़े थोड़ी अखां जरूर खोल देणगे कि टोल प्लाजे कितनी मोटी कमाई कर रहे हैं पूरे पंजाब दे विच। 1 अप्रैल 2018 तो दसंबर 2022 तक का लगभग पौने 5 साल के जिहड़े आंकड़े ने, कौमी सड़कों ते जिहड़े टोल ने उन्हां तो पैसा कितना इकट्ठा होया? 2844.60 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। 2844.60 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ये 1 अप्रैल 2018 तो लैके दसंबर 2022 तक ये वसूली हुई है। सूबा सरकार के टोल प्लाजिਆਂ तो जो वसूले गए ने टोल, वो इस तो वखरे ने, वो ये नहीं ने, वो टोल वखरे ने। चालू माली वरे दौरान 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज़ ये आंकड़ा गौर करने वाला है कि हर रोज़ पंजाब दे विच टोल कितना इकट्ठा किया जाता है। हर रोज़ पंजाब दे विच 2.61 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं, जो अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड ने। 2,61,00,000 रुपए का रोज़ टोल वसूलिया जाता है पंजाब दे विच। देखा जाए तो टोल प्लाजिਆਂ की म्याद इन्नी लंबी है कि पंजाबी टोल भरते भरते बुढ़े हो जाएंगे, पर ये टोल प्लाजा खत्म नहीं होंगे। अज का मुद्दा यही है कि टोल प्लाजिਆਂ तो निजात कदों मिलेगी या टोल प्लाजिਆਂ की जरूरत क्यों पैंदी है। साडे नाल मौजूद ने हरविंदर सिंह जी, मैनेजर ने चुलांग टोल प्लाजा के, हरमन सिद्धू साहब प्रधान ने अराइव सेफ संस्था के, कमलजीत सिंह सोई साहब मैंबर ने नैशनल रोड सेफ्टी कौंसल के, माणिक गोल साहब RTA कारकुन ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। वेखण तो सुनने शायद ये मसला छोटा जिहा लगे, पर यह मसला छोटा नहीं है, क्योंकि मैं तुहानूं आंकड़े दिखा चुका, रकम दिखा चुका कि किड्डी मोटी उगराही हर रोज़ होंदी है। मुख्यमंत्री साहब खुद टोल प्लाजा बंद करने लई पहुंचे तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दित्तियां, वो भी तुहानूं सुना देने ते विरोधी तरह ने उन्होंने तंज की कसे, वो भी सुन लो, फिर डिबेट नूं अगे तोरते हैं। 3 टोल प्लाजे ने माजरी, नंगल शहीदां ते मानगढ़। 49 करोड़ 45 लाख रुपया गौरमेंट ने दिता। टोटल 123 करोड़ का जिहड़ा 123.64 करोड़ का प्रोजैक्ट सी। एग्रीमेंट मुताबक पहली बार लोग इन्हां ने 5/3/2013 तक पाउणी सी, जिहड़ी नहीं पाई, जिहड़ी कि 30/4/2015 तक 786 दिन इन्हां ने वध लए। ਉਹਦਾ कोई इन्होंने नोटिस नहीं कढ़िया, कोई टर्मीनेशन नोटिस नहीं कढ़िया। तो दूजी बार दूजी ओवरले सी 5/3/18 ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9/11/2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 979 ਦਿਨ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੀਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ 2006 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨੇਅਰ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ। 5 ਤੋਂ 6 ਜੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 200 ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੋ 5 ਸੜਕਾਂ ਨੇ, 15 ਚੋਂ 6 ਸੜਕਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨੇ, 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਨੇ, 3-4 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੋਲ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ 23/10/2022 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਟੋਲ 22 ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨੰਬਰ 2, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 14/2/2023 ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੋਲ ਉੱਠ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23/10/2022 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਬੌਪ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਜਾਂ 2 ਲੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖੇਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਇਨ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, PWD ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਰੋਡ ਕੰਸੈਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 24/7 ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਵਰੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਟਰਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇ ਸਾਈਡ ਅਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ PWD ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਆਰਡਰ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਸਡ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇ ਸਾਈਡ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੱਡੂਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੋਲ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਸੇਫ ਰੋਡਸ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਆંકੜਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਹੀਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਐਂਡ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਪਾਥ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ 150 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਬਲ ਪਰਪ ਸਲਿੱਪ ਆ NHA ਨੇ, ਉਹ 300 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ 150 ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਮਿਆਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 2023 ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2021 ਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਇਸ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 2 ਕਰੇਨਾਂ ਆ, 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ 2 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆંકੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਟੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਲਾਚੌਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਟੋਲ ਸੀਗੇ 3 ਹਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 14/2 ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 500 ਦਿਨ ਵਧਾਤਾ 200 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 23/10/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 476 ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ ਦੇ 476 ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 200 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ 200 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚ ਕਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ 4/9/2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟੋਲ ਹਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 4/9/2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਰੋਡ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਡੇਟ ਉਡਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਵੀ ਟੋਲ ਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2.61 ਕਰੋੜ, ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ? ਰਿਪੀਟ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉਗਰਾ ਰਹੇ ਨੇ 2.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ WPI ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਲੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ X ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੀਟ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ PWD ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਗੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਲ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ PWD ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ? ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? PGR ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਪਸਮ ਟੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਗਾ। ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਖੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਬਣਾਉਣ ਸੜਕਾਂ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਜੇ ਟੋਲ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਟੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ GDP ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਗੁੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਕਢਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਵੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ NGO ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੋਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬੇਸਿਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਥਸ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫੀਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਚ ਅਪ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ROW ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਸਪੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਖਰੜ ਕੁਰਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 31 at grade junctions within 15 kilometers are a safety hazard। ਵੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਟੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ 400 ਦਿਨ, 500 ਦਿਨ, ਹੁਣੇ ਮਾਣੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 400 ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਆ ਜਾਂ ਹਰਸਾ ਮਾਨਸਰ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਟੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਾਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 2026 ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਚਲਾਂਗ ਔਰ ਹਰਸਾ ਮਾਨਸਰ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 2028 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ 9ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਗਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ? ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਤੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਟੋਵੇ ਕਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਟੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 845 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਟੋਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। NHAI ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ੈਲੋ ਲੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਸਟੈਗ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 3 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਵੈਸੇ ਪਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 60 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NHAI ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, 5 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਹਿਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ 32 ਤੱਕ 6-7 ਰੋਡ ਤੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 101 ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਜੋ 41 ਦਿਨ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 432 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ, 473 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 3 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।